ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ብትግርኛን ዓረብኛን ዝቃላሕ ድምፂ ሓርነትን ፍትሕን ዲሞክራስን ልዕልና ሓግን ኣብ ኤርትራ صوت إريتريا الديمقراطية صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا يبث باللغتين العربية والتجرينية. كبرات تحتاتلتي مدبات دمፅ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ከመይ ትቕንዩ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣቕዲማ ልባዊ ሰላምታ ተቕርበልኩም ካብ ዝቐፂላ ኸኣ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ መደባ ደምዳሚ ኣዋጅ ካልኣይ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሒዛትልኩም ትቐርብ ሰናይ ምክትታል ደምዳሚ ኣዋጅ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ደውታ ነቲ ዘጋጠሞ ቅልውላው ሰጊሩ ኣብ መንጎ ኣካላቱ ዝኾኑ ሓይልታት ብዝነበረ ዘይሞኽኒ ምስሓባትን ካልእ ወድዓዊ ምኽንያታትን ዝተፈጥረ ቅልውላው ኣልዩ ኣብ ገዛ ዓቕሙ ተመርኪሱ ኣብ ትሕቲ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ነፃነትናን ልዑላውነት ሃገርናን ንምዕቃብን ሓድነት ህዝብናን ንምዕዛዝን ህልውን መፃን ዕድልና ባዕልና ንምቁፅፃርን ዝብል ጭርሖ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ካብ ሚያዝያ 16 ክሳብ 21 2019 ኣብ ሽዌደን ከተማ ስቶክሆልም ኣሰላሲሉ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ በቃል ኣቦ ወንበር መሪሕነት ባይቶን በቃል እታ በኣባላት ፈጻም ቤት ጽሕፈትን ኣባላት ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዝቆመት ቲም ሓባራዊ መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶን ተኸፊቱ ኣብቲ ዝተዋህበ ቃላት ንኩሎም ቶም ባይቶ ኣቂሞም ዘለዉ ኣካላት ከምኡውን ሓፋሽ ህዝብና ንኩሉ መሰናኽላት በዳሂ ኩነታት ሰጊሮም ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤኦም ከካይዱ ምብቅዖም ኣመጎሶም ብምቕጻል መራሕትን ወከልትን ዕዱማት መብዛሕትአን ተቃውሞ ፖለቲካዊ ውድባትን ብርጌሳውያን ህዝባውያን ጥርናፌታትን ምንቅስቓሳትን ብተኸታታሊ ዓሚቕ ትሕዝቶ ዝሓዘለ ምሕዝነታዊ ቃል ኣቕሪቦም ከምኡን ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ብርጌሳውያን ሓይልታትን ማእከላት ዜና ሓበሬታን ንጡፋት ኤርትራውያንን ገዳይም ተጋደልትን ዝርከብዎም ኣገደስቲ ሃገራውያን ባእታታትን ምሕዝነታዊ መልእኽትታት ተቐቢሉ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ 2011 ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኢትዮጵያ ካብ ዝምስረታት ሒዙ ዘጋጠሙ ኩነታት ዘብርህ ሰፊሕ መግለፂ ዝሓዘለ ብቲም ሓባራዊ መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶ ዝቐረበ ፖለቲካዊ ፀብጻብ ሰፊሕ ክትዓትን ገምጋምን ተኻይዱሉ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ማሕበር ኩማትን ሃገራውያን ባእታታትን ብዝተወከሉ ዝቆመ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ መስርሕ ዓውደ ቃልሲ ተቃውሞ ደንቤ ዓብዪ ሃገራዊ ውፅኢት ዝሓዘለ ዕዮ ከም ዝነበረን ዘሎን ጉባኤ ደጊሙ ኣረጋጊፁ እንትኾነ ግን ባይቶና ብሰንኪ ውሽጣውን ግዳማውን ፀገማት ተወጢኑ ዝነበረ ዕላማታት ከምቲ ተነቢሩሉ ዝነበረ ትፅቢታት ክትግበር ኣይተኻለን ግዜን ዓቕምን ሓይልታትና ኣብ ኮንቱ ፖለቲካዊ ምትህልላኽን ምስ ሰሓሓባትን ብምጥፍኡ ጉባኤ ንፖለቲካዊ መሪሕነታት ነቐፈትኡ መዝጊቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቶም ዘጋጠሙ መሰናኽላት ሰጊራ ናብ ጉባኤ ንምብፃሕ ዓብዪ ፃዕሪ ዝገበረት ቲም ሓባራዊ መሪሕነት ጉባኤ መጊሱ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንፀገማቱ በዲሁ ናብ ዝሰፍሐ ሃገራዊ ዕዮ ዘሰጋግረና ሓድሽ መድረኽ ክኸፍት ምዃኑ ጉባኤኛታት ኣረጋጊፆም ኣብዚ መዳይ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃውሞ ሓይልታት ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ሙቃም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ድማ ብፍላይ ዝገበረቶ ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ሓገዛትን ምትሕብባርን ካልኣይ ጉባኤ ክብ ዝበለ ምስጋና ኣቕሪቡ
حفاش حزب إرترا كالاي هاجراو قبائي بدرجة هاجرنا إرترا يخون بدرجة زوباون أهقراون هواهو أب أزيز تحلالخ خونتات أبزلنا اللهمت يتخيلو حزب إرترا نأستات 3 عامتات بحادي كابتوم زخفقو ملكاويان سرعتات أب كل مدايات يوتو أب أزيو كبيد قلولا ونشكونان تشخيلو حقاقن فتسامن أكال أب زيبلون بحزب الصدق حق منقستن كالو أوت منقستاو تكالاتن بخيرولو أبزلو خنتات اتزتحت سبعون بوليتيكاون مسلاتو تنفيقو أب شاغلوتي نبر ألو أب مداي زباو معباليتات بسنكتي تهواسي جيوغرافيكاوي أكامامتا إرترا هاجرنا عود زباون أهقراون وددرات كوينا دحرمتناها أبزقوان زقن نلعلاونتان ጸጥታን ሰላም ህዝባን ኣብ ሓደጋ ዝሳጥሕ ደረጃን ኩነታትን ትርከባላ ህዝብና ብሰንኪ ገባቲ ምርሖ ስርዓት ግደፍ ንጃምላዊ ምእሳርን ምጭዋይን ምስዋርን ግዳይ ናይ ኩሉ ዓይነት ሽበራን ተሳቲሑ ኣስካሕካሕ ህይወት ይሕልፍ ኣሎ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ሃገሩ ረሕሪሑ ሰላም ንምርካብ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ክስደድን ኣብ ጉዕዞ ስደቱ ከዓ ኣደዳ መቕዘፍትን ማእሰርትን ስቅያትን ክፍሊ ኣካላቱ ክሽየጥን ኮይኑ ምህላው ጉባኤ ብትኹረት ትርእይዎ ኤርትራ ሃገርና ንኤርትራዊ ዜጋ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ክነሳ ንናይ ግዳም ሓይልታት ግን ከም ድላዮም ዝዕንድሩላን ልኡላውነታ ብዝፈታትን መንገዲ ክዋስኡላን ንርኢ ኣለና ሓፋሽ ተቐላሳይ ህዝብና ኣሕዋትን መሓዙት ሃገርና ሓደ ካብቶም ንህዝብና ዘሻغሉ ዘለዉ ጉዳያት ገባት ስርዓት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ርክክባት እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐን 10 ዓመታት ዝወሰደን ኣይ ሰላማይ ውግእ ኩነታት ብምኽታሙ ጉባኤና እናኣመጎሰ እንተኾነ ግን እቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ስምምዓት ዘይንጹርን ህዝቢ ዘግለለን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ገባት ስርዓት ግደፍ بسم حزب إرترا ናብ قوام ስምምዓትን ውዕላትን ክእትዎ ዘኽእል ሕጋዊ ረቑሒታት ዘይማልእ ምዃኑ ጉባኤ ገምጊሙ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ውዕላት ዳግመ ርእይቶ ክገብረሉ ካልኣይ ጉባኤ ብምጽዋዕ ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝእለየሉ እዋን እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዓት ንህዝብና ቀያዲ ከም ዘይከውን ጉባኤ ኣረጋጊጹ بقداي دوب بزملكت بمسرت ناي مجرشان قيادن بيين كوميشن دوب إرتران إثيوبيان محنصاز دوب كلتيان هاجرات بزي وعلى حضر كفتسم دليت حزب إرترا مخانو قبائي الرقاقيتو بتوساخ قداي مودبات إرتران زوبا ومايات هاجرنان متنكاف نولولاونت هاجرنا زفتاتنن نهاجراو تصتان أب حدقاز اتون بمخانو كسجر زي قبو قيح مسمر كبل كالاي هاجراو قبائي إرتراوي هاجراوي بايتون ديمقراسياو لوطي الزخاخيرو حفاش حزب إرترا حفاش حزبنا أبز مدرخ زين مودا قبات سرعات قدف أب هاجرن وطعن زركب حزبنا زكايدو زلو غالسين معزاز إرتراو هاجراو بايتو لولوين عبيتران كتصاوت مخانو الرقاقيتو أبز مدايزي أمونغو كلهم بوليتيكاوين برقساوين حالتات كمون سرعات قدف نمودا زكالو سوناي من إسياتنا يدك عنستيون كالوت أكالات حبرت سبن عم مسرح كالسي بحبار كالو سو عزوز تدلاينت كمزلو قوبائي أسميرلو نزم مسرت بمقبار كأ كالاي قوبائينا وطاي كابسلال هاجراو بايتوم مزلو بوليتيكاويان برقساويان حالتاتن حزباو منقساقساتن بشركنت نمكلاس زحجزو أقدستي وسانيتاتن مدباتن أما حلاليفو أمونغو بوليتيكاو حالتاتنا منفس من نتساقن كونتو زخونا وددرات توجيدو تحابابير كان اي مسرح منفس كسفن قبائينا تمحتينو نتوم استقرار ببوليتيكاو مدبعية زلوهم حالتاتون زمدنهم أتريروم أبفتسو محادنة زموتسولو من قدي كناديو إرتراو هاقراو بايتو كتبابع مخانو الرقاقيتو تقالا سيحفاش زبنا أب تحتي أكل زبل جرحوا وشتنا وطعن النابر رخز خيز زلو هزباونا عبن تماسا سالم كسقاساتن كالاي هاقراو قبائي أموغيسو حدش مريحنة إرتراو هاقراو بايتون ديمقراسيا ولوتي
ምስ ኩሎም ሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብምትሕግጋዝ ነዚ ናዕብዚ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ንምብጻሕ ክሰርሕ ጉባኤ ሓላፍነት ኣሰኪሙ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ቀንዲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ምዃኑ ብምርዳእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ገባት ስርዓት ምውዳቕ ቃልስታቱ ከኸዓብት እውን ፀዊዑ ከምኡን ሰራዊት ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ግዝኣተ ሕግን ንምስፋን ህዝብና ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንምዕዋት ዕዙዝ ተራ ንክህልዎም ጉባኤ ተሪር መፀዋዕታ ኣቕሪቡ መትከላትን ዕላማታትን ፖለቲካዊ መልእኽትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ኩሉ ናይ ዜና ማዕከናትን ማሕበራዊ መራኸብን ሶሻል ሚድያ ሓድሽ መሪሕነት ብግቡእ ክትጥቀመሉ ጉባኤ ሓላፍነት ኣሰኪሙ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰብኣውያን ማሕበራት ሓደገኛ ጥልቀታት ዘለዎ ጉዳይ ብምዃኑ ጉባኤኛታት ብትኩረት ሪኦሞ ካብ ሱሳታት ናይ ዝሓለፈ ዘመናት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ስቅያት ስደተኛታትና ነፃነት ኤርትራ ምርግጋፁ መደምደምታ ክግበረሉ ዝነበረ ትፅቢት በኒኑ ዋሕዚ ስደተኛታት ክሳብ ሕጂ ክቕፅል ይርከብ ኤርትራ ሎሚ ህዝባ ክስደዱ ዝግደዱላ ሃገር ኮይና ካብተን ብብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ቀዳማይ ቦታ እትስራዕ ሃገር ኮይና ኣላ በዛ ኣጋጣሚ ዝምልከቶም ሃገራውያን ትካላት ኤርትራዊ ስደተኛ ዘሕልፎ ዘሎ ኣሰቃቂ ህይወት ግቡእ ቆላሕታ ብምግባር ንክስደዱ ዘገድዶም ምክንያት ተቐይሩ ሃገሮም ክሳብ ዝምለሱ መነባብሮኦምን ፀጥቶኦምን ከምኡን ናይ ትምህርቲ መሰሎምን ክንክን ጥዕንኦምን ብዝምልከት ንምምሕያሽ ሓገዞም ከበርክቱ ጉባኤ ምሕፅንታ ኣቕሪቡ ኣብዚ መዳይ ሱዳንን ኢትዮጵያን የመንን ንነዊሕ ዓመታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓቂበን ንዝለገሰኦ ዝተፈላለየ ሓገዛት ብምምጓስ ክሳብ ሃገሮም ዝምለስሉ ኩነታት ዝፍጠር ሓገዛቶም ንኸየቋርፁ ጉባኤ ተማሕፂኑ ከምኡን ጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ኣካላት ክሳብ ሕጂ ክገብርዎ ዝፀንሑ ምትሕብባራት ክቕፅልዎን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ሊብያ ስደተኛታት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ዝሕዝን ኩነታት ንምእላይ ክፅዕቱ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ፀዊዑ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ጎኒ ሰውራ ህዝቢ ሱዳን ደው ከም ዝብል ብምግላፅ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮታት ተማሂሩ ሓቀኛ ኣብዝሃ ሰልፋዊ ተሳትፎ ዘውሕዝ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ምቋም ክዕወቱ ድማ ትምኒቱ ገሊጹ ኣብ ሃገርና ዞና ቀድና ኣፍሪቃን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምን ርግኣትን ፀጥታን ሰላምን ክሰፍን ዘለዎ ባህጊ ጉባኤ ገሊጹ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ጎኒ ሓው ህዝቢ የመን ደው ከም ዝብል ብምርግጋፅ ኩሎም የመናውያን ሓይልታት ላዕለዋይ ጥቕሚ ሃገሮም ኣቐዲሞም በቲ ዝተበፅሐ ስምምዓት ተቐይዶም ነቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ዋዕናዊ ግርጭታት ደው ከብሉ ጉባኤ ፀዊዑ ኣብ ጉዳይ ጎነፅ የመን ገባት ስርዓት ህግደፍ ሒዝዎ ዘሎ ሻራዊ መርገፅ ናይ ህዝብና መርገፅ ከም ዘየንፀባርቕ ንኣሕዋትና የመናውያን ጉባኤ ኣረጋጊፁ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ሓፋሽ ተቓላሳይ ህዝብና ንሃገራዊ ባይቶ ዘበርኮቶ ፍናናውን ገንዘባውን ሓገዛት ኣብ ምዕዋት ካልኣይ ጉባኤ ዓብይ ተራ ከም ዝነበሮ ብምርግጋፅ ጉባኤ ልዑል መጎሱ ኣቕሪቡ ሕጂውን እንተኾነ ሃገራዊ ባይቶ ሉሉይ ሃገራዊ ግዲኡ ንክፃወት ደገፍን ምትብባዕን ከይፍለየና ጉባኤ ተላብዩ ጉባኤ ኣብ መደምደም ተዓይኡ ኣብቶም ዝቐረቡ ሰነዳትን ፀብፀባትን ብቁዕ ምምያጣትን ክትዓትን ወድዓዊ ሚዛንን ብምቕማጥ ፖለቲካዊ ቻርተርን ሕጊ ህንፃን ፖለቲካዊ ውሳኔታትን ብምፅዳቕ እዋናዊ መደብ ዕዮ ሓንፂፁ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ምርዳእ ሃዋህው ዝሰፈኖ መስርሕ ተኸቲሉ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብ61 ኣባላት ዝቆመ ማእከላይ መሪሕነት መሪፁ ስራሓቱ ዛዚሙ ዕድመ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገርና ሓራን ነፃን ኮይና ትንበር ዓወት ንቓልሲ ህዝብና ምእንቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ስዋኣትና ሚያዝያ 22 2019 مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، ونقدم لحضراتكم البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. عقد المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي مؤتمره الثاني خلال الفترة من 16 وحتى 21 أبريل 2019 تحت شعار المؤتمر الوطني الثاني لصيانة سيادة واستقلال بلادنا ولتعزيز وحدة شعبنا والحفاظ على قرارنا الوطني المستقل حاضرا ومستقبلا، متخطيا كل الصعاب والمعوقات التي واجهته ومتجاوزا الأزمة التي لازمت مسيرته بسبب صراعات غير مبررة بين مكوناته وظروف موضوعية أخرى، ليتمكن من عقد مؤتمره الثاني في مدينة ستوكهولم في السويد بجهود إريترية خالصة وبمشاركة عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني وممثلين للجماهير الإريترية من جميع أنحاء العالم. افتتحت أعمال المؤتمر بكلمات رئيس قيادة المجلس الوطني والقيادة المشتركة للمجلس المكونة من المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية، أكدت على أهمية المؤتمر الوطني الثاني والظرف الاستثنائي الذي يعقد فيه، مثمنة دور كافة مكونات المجلس الوطني وجماهيرنا الإريترية في كل مكان في تجاوز التحديات التي واجهها المجلس الوطني وعقد المؤتمر بالإمكانيات الإريترية. ثم ألقت قيادات وممثلو التنظيمات الإريترية الشقيقة كلماتها مهنئة المجلس الوطني الإريتري بعقد مؤتمره وحرصها على تطوير العمل المشترك معه، كما تلقى برقيات تضامن وتأييد من منظمات سياسية ومدنية ومراكز إعلامية ومجموعات إريترية ناشطة وشخصيات وطنية عديدة، وفي مقدمتها الرعيل. ناقش المؤتمر الورقة السياسية التي قدمتها القيادة المشتركة للمجلس الوطني، والتي تضمنت سردا لكافة الظروف التي واجهها المجلس الوطني خلال مسيرته منذ المؤتمر الأول الذي عقد في عام 2011 في مدينة أواسا الإثيوبية. لا شك بأن قيام المجلس الوطني الذي تشكل بمشاركة معظم القوى السياسية والمدنية الإريترية الناشطة في ساحة المعارضة، فضلا عن ممثلين للجاليات الإريترية حول العالم وشخصيات وطنية هامة، يعتبر إنجازا وطنيا هاما في مسيرة العمل الوطني المعارض. بيد أن الآمال العراض التي علقتها الجماهير الإريترية على المجلس اصطدمت بظروف ذاتية وموضوعية حالت دون انطلاق المجلس نحو تحقيق تلك الآمال والأهداف المرجوة منه. وفي هذا الإطار سجل المؤتمر تقديره للحكومة الإثيوبية على موقفها الداعم للمعارضة الإريترية بشكل عام والمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بشكل خاص، سيما عند تأسيسه. وبعد تقييم المؤتمر مسيرة المجلس خلال المرحلة الماضية، وجه المؤتمر نقدا للقيادات السياسية التي أضاعت الوقت والجهد في مكايدات سياسية بلا جدوى، إلا أنه في الوقت نفسه ثمن الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة المشتركة للوصول إلى المؤتمر الثاني هذا حتى يكون انطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب للعمل الوطني المعارض. جماهير شعبنا الإريتري، جاء انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في ظرف تاريخي معقد إريتريا وإقليميا ودوليا، حيث تعاني إريتريا لقرابة 3 عقود من واحد من أسوأ الأنظمة الدكتاتورية بطشا وتنكيلا على كل المستويات، والذي حرم شعبنا من أبسط حقوقه السياسية والإنسانية، والتي تمثلت في وجود دولة تنعدم فيها مؤسسات تشريعية وتنفيذية منتخبة، وغياب كافة مؤسسات الدولة من دستور وقضاء مستقل وغيرها من آليات حكم راشد تضمن العدل والاستقرار. وانطلاقا من ذلك وقف المؤتمر مليا لتقييم الظروف القاسية التي يعانيها شعبنا في الداخل جراء سياسات النظام المستبد من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وخدمة إجبارية بلا آماد، وكل أشكال القمع والإرهاب والتضييق، مما اضطر
عشرات الآلاف من أبناء وبنات شعبنا إلى مغادرة البلاد هربا من جحيم النظام وبحثا عن ملاذ آمن، وفي سبيل ذلك يتعرضون إلى مخاطر وصنوف من التنكيل والانتهاكات لحقوقهم الإنسانية الأساسية من قتل وسجن وتعذيب ومتاجرة بأعضائهم على يد عصابات الإجرام والإتجار بالبشر، منوها إلى أهمية أن تلعب الدول والمنظمات الحقوقية ذات الصلة دورها في وقف تلك الانتهاكات اللا أخلاقية والمهينة التي تنال من كرامة الإنسان الإريتري. جماهير شعبنا المناضلة، الأشقاء والأصدقاء، حول العلاقات الإريترية الإثيوبية أكد المؤتمر على أهمية السلام بين البلدين من حيث المبدأ، غير أن التطورات التي شهدتها العلاقات السياسية والاقتصادية بين النظام الإريتري وإثيوبيا باتت مصدر قلق كبير للشعب الإريتري في الوقت الحاضر، في الوقت الذي رحب فيه المؤتمر بانتهاء حالة اللا حرب ولا سلم التي استمرت لعقدين من الزمن بين البلدين، إلا أنه رأى في هذه العلاقة خللا جوهريا لكونها تتم مع نظام يفتقد إلى كافة المقومات الشرعية التي تؤهله للدخول في اتفاقيات وعهود ومواثيق باسم الشعب الإريتري مع إثيوبيا أو غيرها من الدول. لذا يرى المؤتمر من الأهمية بمكان مراجعة الحكومة الإثيوبية للاتفاقيات التي تبرمها مع النظام المستبد في إريتريا، لأنه في نهاية المطاف سيزول هذا النظام ولن يلتزم الشعب الإريتري بأي اتفاقيات تمس سيادته ومصالحه الوطنية العليا. وفي هذا السياق ذكر المؤتمر الحكومة الإثيوبية إلى ضرورة ترسيم الحدود دون تأخير وفقا للقرار الملزم والنهائي الصادر عن المحكمة الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، باعتبار أن ذلك يعد مطلبا ملحا للشعب الإريتري، فضلا على أن الموانئ والمياه الإقليمية الإريترية تمثل خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها أو المساومة بشأنها، لأنها تمس جوهر السيادة والأمن القومي الإريتري. جماهير شعبنا الإريتري، أشاد المؤتمر بالحراك الجماهيري للإريتريين داخل وخارج البلاد تحت شعار كفى وغيرها من أشكال الاحتجاجات التي تتصاعد يوما بعد آخر، وكلف القيادة الجديدة للمجلس بالتعاون مع كافة قوى التغيير من أجل تصعيد هذا الحراك الجماهيري، وإدراكا منه بأن شعبنا في الداخل يمثل القوة الحقيقية لإحداث التغيير المنشود. وجه المؤتمر نداء إلى جماهير شعبنا في الداخل لتصعيد نضالاتها بغية إسقاط الطغمة الحاكمة، كما توجه بنداء للجيش الإريتري ليلعب دوره الحاسم في انتصار نضالات شعبنا العادلة من أجل التحول الديمقراطي وسيادة القانون. وتدعيما لهذا التوجه كلف المؤتمر القيادة الجديدة ببذل الجهود اللازمة للاستفادة من كافة الوسائل الإعلامية وبصورة خاصة وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة المجلس الوطني الإريتري. تناول المؤتمر باهتمام خاص قضية اللاجئين الإريتريين لما لها من أبعاد إنسانية واجتماعية خطيرة ومأساة طال أمدها يعاني من جرائها اللاجئون الإريتريون الأمرين منذ ستينيات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة، وزادت حدتها للأسف من جديد بعد استقلال البلاد، فأصبحت إريتريا في مقدمة الدول المصدرة للاجئين في العالم. وفي هذا الصدد ناشد المؤتمر الدول والمنظمات الدولية المعنية الاهتمام بأوضاع اللاجئين الإريتريين وتقديم ما من شأنه تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم الأمنية والمعيشية والصحية والتعليمية إلى أن تزول أسباب لجوئهم وعودتهم إلى بلادهم. هذا وقد تقدم المؤتمر بجزيل الشكر والعرفان لكل من السودان وإثيوبيا واليمن على استضافة اللاجئين الإريتريين والوقوف إلى جانبهم في معاناتهم الطويلة، راجيا منهم مواصلة ذلك إلى أن يتمكن شعبنا من الخلاص وعودة اللاجئين إلى بلادهم. كما ثمن المؤتمر دول الجوار والمنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم المادي والمعنوي للاجئين الإريتريين حول العالم، وطالبها بالالتفات إلى المعاناة التي يقاسيها اللاجئون الإريتريون في عدد من البلدان وفي مقدمتها ليبيا. أعرب المؤتمر عن إشادته ووقوفه إلى جانب ثورة الشعب السوداني متمنيا لها الانتصار وإرساء أسس صحيحة ومتينة لبناء نظام ديمقراطي تعددي حقيقي في السودان بالاستفادة من تجاربه السابقة،
كما أعرب أيضا عن تمنياته بأن يسود الاستقرار والأمن والسلام دول القرن الإفريقي وكافة دول المنطقة والعالم. في هذا السياق أكد المؤتمر وقوف المجلس الوطني إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، داعيا قواه السياسية إلى تحكيم العقل وحقن دماء اليمنيين وتقديم المصلحة الوطنية على كافة المصالح الضيقة، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بينهم والدخول في مفاوضات سلام حقيقية تنهي مأساة اليمنيين. وأكد المؤتمر على أن المواقف التي يتخذها النظام الشمولي في إريتريا بشأن الصراع الدائر في اليمن لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن المواقف الأخوية للشعب الإريتري مع أشقائه اليمنيين. عبر المؤتمر عن تقديره البالغ للجماهير الإريترية التي قدمت دعما ماديا ومعنويا كبيرا للمجلس الوطني كان له الدور الأكبر في التئام المؤتمر الثاني ونجاحه، ودعاها إلى مواصلة عطائها النضالي ليتمكن المجلس الوطني من القيام بدوره الوطني الرائد. وفي ختام أعماله صادق المؤتمر بعد نقاشات مستفيضة وتقييم موضوعي على الميثاق السياسي والنظام الأساسي، واتخذ عددا من القرارات وبرامج عمل طموحة. كما انتخب بصورة توافقية وديمقراطية قيادة مركزية تتكون من 61 عضوا تقود المجلس الوطني في المرحلة القادمة. عاشت نضالات الشعب الإريتري، عاشت إريتريا حرة أبية ومستقلة. النصر لنضالات الشعب الإريتري من أجل التغيير الديمقراطي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. المؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ستوكهولم، 22 أبريل 2019. صوت إريتريا الديمقراطية. كبرى سمعتنا نلوم معلت حزنا لكم زغربنا مدب أبزي نعطو مسناي مزاي مدباتنا كساب نرخب سلام كني دمت ديمقراسياوي إرترا.